Good morning, friends. We have been dealing with the text An Encounter of a Special Kind. This is the third part of this text. See at page number 9. I glanced towards first of all, I will read the text. I glanced towards the roof of the clubhouse and saw something horrible. A big male langur, apparently the leader of its group, was holding a baby langur in his hands and mercilessly biting it all over with a definite intent to kill. Look at the word definite here. Many people pronounce this word as definite. It is not definite, definite. Intent to kill. The helpless mother of the baby and other lesser members of the langur group were scattered on the roofs of the buildings nearby watching the baby being killed. I recalled the terrible custom in the animal clan according to which a dominant male usually does not allow another male, baby or adult to survive within its group. Without losing any time, I gathered a stout stick in one hand and hurled a piece of stone at the marauding langur. The langur was so infuriated that it hardly took any notice of my assault. But then I started throwing more stones. The dogs on their part raised their pitch of cry. The changed circumstances and the sudden unexpected attack from unknown quarters caused the langur to drop the baby from the sloping roof over the veranda. The baby was listless and appeared to be dead. As its body started to slide down, the excitement of the pack of dogs grew manifold at the prospect of a good kill and me. Keeping the dogs at bay with the stick, I managed to catch hold of the baby langur's tail just as it tipped over the edge of the tiled roof. The baby appeared inert and lifeless. It was indeed a male baby. Now see, I have given some of the difficult words on this side. These difficult words are given on the page number 9 with their meanings. You can see them, understand them, and then read the text as I read and try to understand the paragraph. Now see the paragraph. पुस्तकाच्या उजव्या बाजूला तुम्हाला शब्दांचे अर्थ दिलेत. त्या शब्दांचे अर्थ तुम्ही घरी अभ्यासायचे. इथं त्यातले काही मी उदाहरणादाखल दिलेले आहेत. त्यातला पहिला शब्द आहे असॉल्ट आणि त्याचा अर्थ आहे अटॅक. लुक ॲट द वर्ड असॉल्ट हिअर. असॉल्ट हा शब्द नाउन आणि वर्ब दोन्ही म्हणून वापरता येतो आणि त्याचा अर्थ म्हणून दिलेला अटॅक हा शब्द सुद्धा आहे. तो सुद्धा नाउन आणि वर्ब म्हणून दोन्ही म्हणून वापरता येतो. Now see the paragraph. I glanced towards the roof of the clubhouse and saw something horrible. Horrible, भयंकर. या ठिकाणी पहिल्या ओळीमध्येच ग्लान्स हा शब्द आला. ग्लान्स हा शब्द सुद्धा नाउन आणि वर्ब दोन्ही म्हणून वापरता येतो. ज्यावेळेस तो नाउन म्हणून वापरला जातो त्यावेळेस त्याचा अर्थ असतो दृष्टिक्षेप आणि ओझरता दृष्टिक्षेप. आणि ज्यावेळेस तो शब्द क्रियापद म्हणून वापरला जाईल त्यावेळेस त्याचा अर्थ असतो ओझरती नजर टाकणे. आय ग्लान्स्ड टुवर्ड्स द रूफ ऑफ द क्लब हाऊस. मी क्लब हाऊसच्या छपराच्या दिशेने नजर टाकली अँड सॉ समथिंग हॉरिबल. आणि
मला तिथं काहीतरी भयंकर दिसलं. अ बिग मेल लंगूर, मेल अँड फिमेल, मेल म्हणजे नर आणि फिमेल म्हणजे मादी. अ बिग मेल लंगूर, एक मोठा नर वानर, ॲपरेंटली द लीडर ऑफ इट्स ग्रुप, कदाचित बहुधा त्या कळपाचा, वानराच्या कळपाचा, समूहाचा बहुधा तो नेता असावा, असा तो एक मोठा नर वानर यानं काय केलेलं होतं, वॉज होल्डिंग अ बेबी लंगूर इन हिज हँड्स. त्यानं त्याच्या हातामध्ये एक वानराचं पिल्लू पकडलेलं होतं. अँड मर्सिलेसली, मर्सी म्हणजे दया, त्यापासून ॲडजेक्टिव्ह तयार होतं मर्सिलेस, इथं तयार केलेलं मर्सिलेस आणि त्याचं ॲडवर्बमध्ये रूपांतर मर्सिलेसली. मर्सी म्हणजे दया आणि मर्सिलेस म्हणजे कठोर, निर्दयी सॉरी, मर्सिलेसली म्हणजे निर्दयीपणे. बायटिंग इट ऑल ओव्हर विथ अ डेफिनिट इंटेंट टू किल. डेफिनिट, look at the spelling of this word, definite. So it should be pronounced as definite, not definite. It was mercilessly biting it all over with a definite intent to kill. निश्चित उद्दिष्ट, ठार करण्याच्या निश्चित उद्दिष्टानं तो मोठा वानर त्या लहान पिलाचे चावे घेत होता. The helpless mother of the baby and the other lesser members of the langur group, त्या पिलाची असहाय्य आई, हेल्पलेस म्हणजे असहाय्य आई, आणि इतर लेसर या शब्दाचा अर्थ दुर्बल, इतर त्या वानराच्या कळपाचे इतर दुर्बल सदस्य हे सगळे वेअर स्कॅटर्ड ऑन द रूफ्स ऑफ द बिल्डिंग्स नियर बाय, जवळच्याच इमारतींच्या छपरावर गोळा झाले, विखरून थांबलेले होते. कसे थांबले होते, वॉचिंग द बेबी बीइंग किल्ड, त्या मुलाला ठार होत असलेलं पाहत. आय रिकॉल्ड द टेरिबल कस्टम इन द ॲनिमल क्लॅन. मला अचानक एकदम माझ्या डोक्यामध्ये आलं, प्राणी जगतामध्ये जी एक भयंकर अशी परंपरा असते, चाल असते, त्या चालीनुसार, अकॉर्डिंग टू विच, ती चाल मला आठवली की ज्या चालीनुसार अ डॉमिनंट मेल युजली डज नॉट अलाउ अनदर मेल बेबी और ॲडल्ट टू सर्वाईव्ह विदिन इट्स ग्रुप. जो त्या कळपाचा म्होरक्या असतो, प्रमुख असतो, प्रभावशाली मेल नर जो असतो, तो सर्वसाधारणपणे आपल्या कळपामध्ये, आपल्या समूहामध्ये दुसऱ्या नर पिलाला किंवा दुसऱ्या नर प्रौढ प्राण्याला आपल्या कळपामध्ये सर्वाईव्ह होऊ देत नाही, म्हणजेच जिवंत राहू देत नाही. ही चाल मला आठवली. Without losing any time, I gathered a stout stick in one hand. अजिबात वेळ न दवडता मी एक जड काठी एका हातामध्ये घेतली. and hurled a piece of stone at the marauding langur. आणि दुसऱ्या हाताने तो भक्ष्यार्थ हल्ला करत फिरत असलेल्या त्या वानराच्या दिशेने मी एक दगड जोरात फिरकवला. हर्ल म्हणजे जोरात फिरकवणे. द लंगूर वॉज सो इन्फ्युरिएटेड दॅट इट हार्डली टूक एनी नोटीस ऑफ माय असॉल्ट. तो वानर इतका पिसाळलेला होता, इन्फ्युरिएटेड, संतापलेला होता की इट हार्डली टूक एनी नोटीस ऑफ माय असॉल्ट. Look at the word hardly here. The word hardly, scarcely are used as negative words. मी या hardly या शब्दाला रिप्लेस करून
दुसरे शब्द वापरून ते वाक्य पुन्हा वाचतो बघा. पहिल्यांदा हार्डली शब्दाचं वाक्य वाचतो मी. इट हार्डली टूक एनी नोटीस ऑफ माय असॉल्ट. हे वाक्य मी दुसऱ्या शब्दात असं वाचेन. इट डिडंट टेक एनी नोटीस ऑफ माय असॉल्ट, असा त्याचा अर्थ असतो. म्हणजे तो इतका संतापलेला होता, इतका पिसाळलेला होता की त्यानं माझ्या हल्ल्याकडे अजिबात लक्ष दिलं नाही. बट देन आय स्टार्टेड थ्रोइंग मोर स्टोन्स. पण नंतर मग मी काय केलं, आणखी दगड फेकायला सुरुवात केली. द डॉग्स ऑन देअर पार्ट रेज देअर पीच ऑफ क्राय. आणि कुत्रीही जोरजोरात भुंकू लागली. द चेंज सर्कमस्टन्सेस अँड द सडन अनएक्सपेक्टेड अटॅक फ्रॉम अननोन क्वार्टर्स forced the langur to drop the baby from the sloping roof over the veranda. ही बदललेली परिस्थिती, द चेंज सर्कमस्टन्सेस अँड द सडन अनएक्सपेक्टेड अटॅक फ्रॉम अननोन क्वार्टर्स, इतर अज्ञात क्वार्टरमधून अनपेक्षितपणे झालेल्या, अचानक झालेल्या हल्ल्यामुळे त्या वानराला, त्या पिलाला वरंड्याच्या उतरत्या छपरावरून खाली टाकण्यास भाग पाडले. द बेबी वॉज लिस्टलेस. द बेबी वॉज लिस्टलेस अँड ॲपियर टू बी डेड. ते पिलू गलित गात्र आणि मेल्यासारखं वाटत होतं, मृतपाय झाल्यासारखं दिसत होतं. ॲज इट्स बॉडी स्टार्टेड टू स्लाइड डाऊन. आणि जेव्हा त्याचं शरीर खाली घसरत यायला सुरुवात झाली, द एक्साइटमेंट ऑफ द पॅक ऑफ डॉग्स ग्रीव मॅनिफोल्ड. कुत्र्यांचं उत्साह अनेक पटीने वाढला. म्हणजे कुत्री चेकाळली. कशामुळं? ॲट द प्रॉस्पेक्ट ऑफ द गुड किंग अँड मी. आता आपल्याला थोड्याच वेळात एक चांगली आयती शिकार मिळणार आहे हे लक्षात येऊन कुत्री चेकाळली. त्यांचा उत्साह अनेक पटीने वाढला. कीपिंग द डॉग्स ॲट बे विथ द स्टिक. काठीच्या साहाय्याने त्या कुत्र्याला मी एका बाजूला ठेवत, आय मॅनेज टू कॅच होल्ड ऑफ द बेबी लंगूर्स टेल जस्ट ॲज इट टिप्ड ओव्हर द एज ऑफ द टाईल ग्रुप. त्या टाईल्स असलेल्या छपराच्या कडेला येऊन टेकलेल्या त्या वानराच्या पिलाची शेपटी मी पकडण्यामध्ये यशस्वी झालो. मॅनेज टू म्हणजे सक्सिडेड इन. द बेबी ॲपियर्ड इनर्ट अँड लाईफलेस. ते पिलू निश्चल आणि निष्प्राण झाल्यासारखं वाटत होतं, दिसत होतं. अँड इट वॉज इंडीड अ मेल बेबी. आणि हो, ते खरोखरच नर पिलू होतं. नर पिलू असल्यामुळंच तो मोठा वानर त्याला आपल्या कळपामध्ये जिवंत राहू देऊ इच्छित नव्हता, म्हणून तो त्याला चावे घेतो. या ठिकाणी तुम्हाला पेज नंबर 9 एक प्रश्न आहे. What wicked custom is practiced by animal who live in groups? प्राण्यांकडून, जे प्राणी कळपाने राहतात, समूहाने राहतात, त्यांच्याकडून कोणती एक दुष्ट, विकेड म्हणजे दुष्ट प्रथा पाळली जाते? तर त्याचं उत्तर तुम्हाला त्याच्या बाजूलाच दिसेल. ते उत्तर कोणतं आहे? आत्ता जो आपण परिच्छेद घेतला त्यातला पहिला परिच्छेद, त्या पेजवरचा पहिला परिच्छेद, त्यातली शेवटून 3ऱ्या ओळीपासून सुरुवात होईल. अ डॉमिनंट मेल युजली डज नॉट अलाउ अनदर मेल बेबी ऑर ॲडल्ट टू सर्वाइव्ह विदिन इट्स ग्रुप. मग हे उत्तर सांगताना कसं कराल तुम्ही? द फॉलोइंग विकेड कस्टम इज प्रॅक्टिस्ड बाय ॲनिमल हू लिव्ह इन ग्रुप्स. असं लिहून खाली डॅश करून ते उत्तर तुम्ही तिथं ॲड करायचं. आता या ठिकाणी तुम्हाला मी बोर्ड
नंबर 10 वर आपल्याला एक वाक्य गेले. आय मॅनेज टू कॅच होल्ड ऑफ द बेबी लंगूस टेल. ते वाक्य मी या ठिकाणी लिहिलेलं आहे. आय मॅनेज टू कॅच द बेबी लंगूस टेल. यामध्ये तुम्हाला मॅनेज्ड टू ही फ्रेज दिसेल. ही फ्रेज कोणत्या टेन्समध्ये आहे? पास्ट, सिंपल पास्ट टेन्समध्ये आहे. मॅनेज्ड टू. तर मॅनेज्ड टू ही फ्रेज, मूळ फ्रेज काय असते? मॅनेज टू. लुक ॲट द ब्लॅक. मॅनेज टू. आणि मॅनेज टू या फ्रेजचा अर्थ असतो सक्सीड इन. लक्षात घ्या, मॅनेज टू चा अर्थ असतो सक्सीड इन. आपल्याला जर या वाक्यामध्ये मॅनेज टूच्या ऐवजी असं वाक्य दिलं गेलं ग्रामरमध्ये, ग्रामर सेंटेन्समध्ये, तर तुम्हाला अशी सूचना येईल, आय मॅनेज टू कॅच द बेबी लंगूस टेल आणि कंसात दिलं जाईल रिराईट युझिंग सक्सीड इन. रिराईट युझिंग सक्सीड इन. मग अशा वेळेस आपण काय करायचं? तिथं मॅनेज टूला अंडरलाईन वगैरे दिलेली नसते, पूर्ण वाक्य दिलेलं असतं आणि पुन्हा सांगितलेलं असतं की रिराईट युझिंग सक्सीड इन. आता या वाक्यात जर सक्सीड इन वापरायचं असेल तर या वाक्यातलं सक्सीड इन अशा अर्थाचं घटक आपल्याला काढून टाकावं लागेल. तर आपण सक्सीड इन अशा अर्थाचा घटक कोणता आहे लक्षात घ्यायचं? मॅनेज्ड टू. पण इथं मॅनेज्ड टू आहे म्हणून आपल्याला त्या ठिकाणी सक्सीड इन असं लिहिता येणार नाही. तर काय लिहावं लागेल? मॅनेज्ड टू मध्ये मॅनेजचा भूतकाळ केल्यामुळं सक्सीडचा पण आपल्याला भूतकाळ करावा लागतो आणि मॅनेज्ड टूचा अर्थ होईल सक्सीडेड इन. आणि मग हे वाक्य आपण अशा पद्धतीने सोडवू शकतो. बघा, मॅनेज्ड टूच्या जागी आपण सक्सीडेड इन वापरतो. आता बघा, सक्सीडेड इन लिहिलं की मग ते वाक्य जसं आहे तसं आपल्याला लिहिता येत नाही. इथं मॅनेज टू या फ्रेजमध्ये टू होतं, त्यामुळं आलेलं क्रियापद हे मूळ रूपातलं होतं, बेस फॉर्ममधलं होतं. पण ज्यावेळेस आपण त्या वाक्यामध्ये सक्सीडेड इन ही फ्रेज वापरतो त्यावेळेस इनच्या पुढं आपल्याला कॅच हे क्रियापद जसंच्या तसं लिहिता येत नाही. त्याऐवजी आपल्याला काय करावं लागतं? मग कॅच या क्रियापदाचं आयएनजीचं रूप आपल्याकडे ठेवावं लागतं. मग वाक्य कसं तयार होईल? आय सक्सीडेड इन कॅचिंग द बेबी लंगूस टेल. समजलं? आजच्या पुरतं आपण इथंच थांबूया. पुढच्या तासाला आपण या पाठातील पुढचा भाग अभ्यासूया. हॅव अ गुड डे. थँक्यू.